فيه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا رب بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا رب بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا كي هجين يا الدين بكل خير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد علوي وأصولهم وفروعهم ونور الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويولد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير نافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا واهمي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-8. Qaulu sahibir ratib nafa'allahu bih. Amin. Ucapan dari sahibir ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Amin. Kata beliau pada zikir yang ke-8 adalah radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya thalatha marratin. Tidak ditambahkan dengan kalimat wa rasulah. Jadi zikir yang ke-8 dari sahibul ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Tidak ditambahkan dengan kalimat wa rasulah, hanya sampai kalimat wa bi Muhammadin nabiyya. Sebanyak 3 kali dibaca oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Qala fi syarhi qala an-Nawawi. Berkata Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalam Sayyidil Abrar, kata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, rawaina fi kitab At-Tirmidzi, kami meriwayatkan hadis dari kitab hadis Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini dari sahabat Nabi Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man qala hina yumsi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, orang yang membaca ketika masuk di waktu sore kalimat raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya, tidak ditambahkan kalimat rasulah, hanya sampai kalimat wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang hamba Allah, mukmin atau mukminah yang membaca pada waktu masuk pada waktu sore kalimat tadi raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu, maka berhaklah Allah meridhokan orang tersebut. Jadi Allah ridha, Allah senang bagi seorang hamba Allah yang membaca kalimat di waktu sore raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya.
Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan waktu yang paling sempurna membaca Ratibul Haddad adalah ba'da subuh dan ba'da isya. Kenapa demikian? Karena waktu isya ini sudah masuk di waktu ma'amsa atau yumsi atau sore. Jadi kata Rasulullah demikian, orang yang masuk di waktu sore kemudian dia membaca kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, adalah Allah berhak untuk meridhokannya. Sementara pada hadis yang kedua dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha wajabat lahul jannatu. Orang yang membaca di waktu pagi dan petang, pagi dan sore kalimat tadi, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wajabat lahul jannatu, wajiblah orang tersebut mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca kalimat tadi, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang tersebut berhak wajib untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ketiga masih dari Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzaqa ta'mal imani man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sungguh telah merasakan kemanisan iman, sungguh telah merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang membaca kalimat raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ataslah sahib ar-ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu rahimah, beliau membacakan pada Ratibul Haddad beliau itu zikir yang tersebut tadi sebanyak 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sekali lagi tidak ditambahkan dengan kalimat wa rasulah, hanya sampai pada kalimat raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian para jemaah sekalian, zikir yang ke-9 yaitu berkata sahib ar-ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Yang pertama adalah kalimat bismillah dengan nama Allah, atau dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Habib Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, beliau mengatakan bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim illa yadubu syaitanu kama yadubu rasul minan nari. Pada waktu seorang hamba Allah mukmin atau mukminah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim illa yadubu syaitan, setan langsung meleleh sebagaimana melelehnya ar-rasus minan nar, timah apabila diletakkan di sebuah api. Apabila ada sebuah timah diletakkan di sebuah api, maka timah tersebut pasti akan meleleh. Pun sama apabila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka setan langsung meleleh. Allah berikan demikian kemuliaan dari seorang hamba Allah yang melazimkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang kedua, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa qad dzakara asy-Syardi fi fawaidih, sungguh telah menyebutkan al-Imam asy-Syardi rahimahullah, beliau mengatakan anna Isa alaihissalam marra bi qabrin yu'adzabu sahibuhu. Pernah Nabiullah Isa alaihissalam beliau melewati sebuah pemakaman umum yang di mana terdapat satu kuburan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa alaihissalam pernah melewati sebuah pemakaman, kemudian beliau melihat ada seorang hamba Allah di kuburnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'ada 'alaihi. Kemudian Nabi Isa kembali lagi setelah beliau pulang, beliau kembali lagi ke tempat tadi. Beliau melihat fara'a anwa'al karamati indahu. Maka Nabiullah Isa alaihissalam pas beliau kembali lagi melewati kubur yang tadi, ternyata kubur yang tadi sudah Allah berikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya fasa'alallahu anhu, maka Nabiullah Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alamahu, Allah memberikan jawaban pada Nabiullah Isa alaihissalam bi annahu ukhidha awwalan bidzanbih. Yang pertama, orang tersebut Allah siksa di kuburnya sebab dosa yang dia kerjakan pada waktu hidup di alam dunia. Wa taraka zawjatahu hamilan, orang ini meninggalkan seorang istri yang dalam kondisi hamil. Fawada'at waladan, kemudian anaknya lahir sampai mencapai usia falamma balagha sab'a sinina, tatkala ini anak sudah mencapai usia 7 tahun, tallahu lil maktabi, maka orang tuanya ini menyerahkan kepada seorang guru agama untuk diajarkan belajar Al-Quran. Falamma 'allamahu al-mu'allimu Bismillahirrahmanirrahim, tatkala seorang guru agama mengajarkan kepada anak tersebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka diikuti oleh anak tadi. Anak tersebut mengucapkan dan mengikuti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, rufi'a anhul adabu, aku angkat adab dari orang tersebut. Subhanallah, ada seorang tua meninggal dunia, meninggalkan istri yang sedang hamil. Istrinya kemudian melahirkan seorang anak. Setelah anak ini sudah mencapai usia 7 tahun, diserahkan kepada guru agama. Ini anak diajarkan, baru bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku angkat adab orang tersebut. Kenapa demikian? Allah berfirman, kaifa u'adzibuhu fi batnil ardi wa waladuhu ala zahriha yadhkurusmi. Bagaimana aku tega untuk menyiksa seorang hamba aku di perut permukaan bumi, sementara di perut bumi, sementara anaknya mengucapkan nama aku dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di punggung bumi. Subhanallah, lantaran ada seorang anak
anak yang dia miliki diserahkan kepada guru agama, baru hanya bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat siksa dari orang tua tersebut. Keberkahan dari seorang anak yang mampu baru mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untung, alhamdulillah, masyaallah, wala quwwata illa billah, bagi seorang tua yang menyerahkan anaknya kepada guru agama, diajarkan huruf Al-Quran, apalagi bisa membaca Al-Quran, maka orang tersebut sangat untung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat siksa bagi seorang tua, seorang ayah yang anaknya baru hanya bisa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para jamaah sekalian, mengalam rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inna min ummati qauman ya'tuna yawmal qiyamati wa hum minal qailina bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara umat aku nanti ada sekelompok umat aku yang datang pada hari kiamat, apa yang mereka ucapkan? Hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah demikian, nanti di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada umat Rasulullah yang pas Allah datangkan pada hari kiamat, kumpul di padang mahsyar, lisan mereka hanya bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Dengan sebab ucapan-ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh sekalian daripada sebagian dari hamba Allah umat Rasulullah SAW dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fatadkhulu hasanatuhum fil mawazini, maka menjadi berat timbangan amal-amal kebaikan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat sebelum Nabi Muhammad SAW melihat kejadian demikian, sampai mereka bertanya, ma aqala mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat berat timbangan amal kebaikan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berat timbangan amal kebaikannya. Sebab apa? Kata umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fataqulul anbiya wal malaikatu, maka semua para nabi, para rasul, para malaikat mengatakan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna ibtida'a kalamihim wa af'alihim bi thalathati asma' min asma'illahil izam. Sesungguhnya setiap ucapan mereka, setiap perbuatan mereka sebelum mereka berucap yang baik dalam agama, sebelum mereka berbuat yang baik dalam agama, selalu mereka ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bicara dengan kalimat-kalimat yang baik, dia mulai pembicaraannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan hal-hal yang baik, dia ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah ucapan yang membuat berat timbangan daripada amal kebaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking luar biasa ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law wudi'at fi kiffatil mizani wa wudi'at sayyi'atul khalqi kullihim fil kiffatil ukhra. Kalau seandainya seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad SAW dengan sekali ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan di sebuah piring timbangan amal-amal kebaikan, kemudian keburukan-keburukan, amal-amal maksiat, dosa-dosa seorang hamba Allah, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan pada piring timbangan yang lain, yang lebih berat yang mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rajahat hasanatuhum, maka pasti yang lebih berat adalah piring timbangan
kebaikan dari umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa lisannya basah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Bibarakati Bismillahirrahmanirrahim, sebab keberkahan dari mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi subhanallah, keberkahan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai demikian Allah berikan begitu sangat dahsyat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang lain para jemaah sekalian, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati," apabila sudah tiba nanti hari kiamat, semua hamba Allah dikumpulkan di mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wuzinat a'malu hadhihi ummati," maka amal-amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa wuzinat rak'atun wahidatun min salatihim ala alfi rak'atin min bani Israil. Ditimbang di hadapan Allah, apa yang terjadi? Satu rakaat dari kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, satu rakaat yang kita kerjakan selaku umat Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih baik dari 1000 rakaat umat-umat yang sebelum kita, dari umat Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Mereka semua bertanya, apa yang membuat berat timbangan umat Nabi Muhammad SAW? Padahal satu rakaat dari salat mereka ditimbang di hadapan Allah itu sangat lebih berat daripada 1000 rakaat daripada kerjaan salat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, "Ya Rabbana, ma balu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rak'atun wahidatun minhum tuwazinu alfa rak'atin minna." Satu rakaat dari umat Nabi Muhammad SAW ditimbang, kenapa lebih sangat berat ketimbang 1000 rakaat yang kami kerjakan? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulullahu taala, Allah menjawab, li'anna fi salatihim bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan pada waktu mereka salat ada satu ucapan yang membuat amal mereka sangat berat di hadapan aku. Apa ucapannya? Yaitu umat Nabi Muhammad SAW setiap kali sholat baik fardu yang sunnah pasti mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang membuat daripada apa? Berat timbangan amal umat Nabi Muhammad kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, ketimbang 1000 rakaat daripada umat-umat sebelum kita, dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir para jamaah sekalian, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwasanya ada kesunahan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita tidur berapa kali? 21 marratan. Berkata sebagian ulama rahimahullah, man qalaha inda naumi 21 marratan. Seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum dia tidur dia ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 marratan, sebanyak 21 kali. Sebelum tidur jangan lupa ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali tadi? 21 kali kita ucapkan sebelum tidur. Karena sebagian ulama, apabila ada seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW sebelum dia tidur mengucapkan kalimat tadi, kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka Rasulullah menjamin amina minas sarqi wal haraqi wal gharaqi, maka Allah akan amankan orang tersebut dari apa?
dari pencurian. Rumahnya, dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya akan Allah amankan dari pencurian. Yang kedua, wal harqi, rumahnya, dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya Allah amankan dari kebakaran. Yang ketiga, wal gharqi, rumahnya, dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya Allah amankan dari tenggelam. Jadi subhanallah, jangan tinggal para jemaah sekalian. Sebelum tidur jangan lupa kita ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sebanyak 21 kali. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi